حسین کے ساتھ آپ کی میزبان سبھی حاضر ہے۔ آج عاشورہ 10 محرم شب گزر گئی، امام حسین علیہ السلام ان کو سب نظر آ گیا کہ کیا ہوگا۔ یہ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں، اقدار کی جنگ ہے۔ یہ دو نظریوں کا ٹکراؤ ہے، حق و باطل کی بات ہے۔ یزید کا جبر، یزید جو ہے نا وہ جبر کا پتلا ہے، اور حسین صبر کا پیکر ہے۔ جس طرح میں نے کہا یہ حق و باطل کی جنگ ہے، کیونکہ دین ایمان کو جاری رکھنا ہے، دین اسلام کو جاری رکھنا ہے۔ اور یہ دین اسلام کا ایک خوبصورت، ایک میں امتزاج کہوں، ایک اللہ کا حکم آنا تھا اور اس طرح دین کو پھیلنا تھا، کیونکہ کربلا کا مقام یہ پیغام ہم کو دیتا ہے کہ ظلم، ناانصافی جو یزید کرتا تھا اور جو اس نے کام کیے، بہت سارے ایسے کام تھے جو الفاظوں میں دہراؤں، میری ابھی بہن بتائے گی آپ کو۔ شراب نوشی ان جگہوں پر جو بڑے مقدس جگہیں ہیں، یہاں تک کہ میرے اگر اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو کہ جب وہ حج ادا کرنے جاتے تھے تو اپنے ساتھ اپنے لوازمات کے ساتھ جاتا تھا۔ امام علیہ السلام، جب بھی تو میں نے کہا کہ حق و باطل کی جنگ ہے یہ، وہ اقتدار میں آ گیا اور اپنے آپ کو اقتدار میں لانا چاہتا تھا، اور جنگ میں جیتا کون؟ یہ وہ جنگ ویسی جنگ نہیں آپ سمجھے، یہ محبت خدا سے، عشق محبت خدا سے اور دین سے محبت کی جنگ ہے، اور 72 لوگوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ ہے جس نے اپنے بہت قریب اور عزیز معصوم جانوں کے نذرانے پیش کرنے میں دریغ نہیں دی، کیونکہ وہ عشق امام علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، جو جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے، وہ 72 لوگ جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے اور ان کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے، ان کی محبت کا عالم تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے عشق میں ہے۔ اور خوبصورت بات یہ کہوں گی، جنہوں نے اپنے اشاروں سے، لفظوں میں ان 72 لوگوں کو بتا دیا کہ آج کے بعد تم کہاں جاؤ گے، ان کو ان کا مقام بتا دیا، جنت کے نظارے ان کو نظر آ گئے۔ یہاں تیر و تلوار انہوں نے کچھ نہیں چلائے، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ آج ہم ذکر کریں گے عاشورہ کا، 10 محرم کا، اور میری پیاری بہن میرے ساتھ موجود ہے اور بہت ہی سینئر ذاکرہ ہیں اور مجالس میں بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن میرے خوبصورت آج میرا بادشاہ حسین کی اسپیشل ٹرانسمیشن اور محبت امام علیہ السلام کی محبت میں یہاں تشریف لائی ہیں ذاکرہ ہیرا شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ بالکل ظاہر ہے کہ مولا کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے آ گئے آپ کے بلاوے پر، اور میری دعا ہے کہ پروردگار امام حسین کے صدقے سے آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی تمام دعاؤں کو امام حسین کے صدقے سے مہر قبولیت ثبت فرمائے۔ آمین۔ اس لیے کہ حسین تو جو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں، یہ سخیوں کا گھرانہ ہے، یہ علی کے بیٹے ہیں، علی وہ جو ہر کسی کو عطا کر دیتے ہیں، کوئی مانگے جو کچھ مانگے، کیونکہ وہ اللہ ہے نا جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کی شان رحمانیت یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مانے اللہ اسے بھی روٹی دیتا ہے، کوئی نہ مانے
اللہ اسے بھی اس رزق سے بھی دیتا دیتا ہے. ہے. آج وہ کہتا یوم ہے- عاشور کی بات کروں گی، کربلا کا واقعہ اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا واقعہ. آج ہم اس کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ یوم عاشور کی بات کریں، 10 محرم کی بات کر رہے ہیں تو آنکھوں میں وہ سارے نظارے آنکھوں میں ایسے آ جاتے ہیں جیسے ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہوا. ایک سوال آ جاتا ہے نا ذہن میں، ایسا کیوں ہوا؟ لیکن ایسا ہونا تھا. اور اسی طرح ہم نے ایک دکھ ہمیں ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ دین کی پناہ، میرا مولا، میرا امام حسین، میرا بادشاہ حسین. اچھا، آپ نے ظاہر حق اور باطل کا بھی تذکرہ کیا، اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اور امام حسین کا وہ جملہ جو قیامت تک سنہری الفاظ سے لکھا جا رہا ہے. مولا حسین کو جب بلایا تھا ولید نے، مروان نے اپنے دربار میں، اور مولا حسین سے کہا تھا کہ ولید نے کہا ہے کہ حسین سے میری بیعت لو، تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو لکھو، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں پر حسین نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ اب جو کوئی بھی میرا ماننے والا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جو اللہ کے دین کے احکامات کی خلاف ورزی کیا کرتا تھا سر عام، نعوذ باللہ من ذالک، شراب پی پی شاعری کرتا تھا، قرآن کے صفحات کو پلٹتا جاتا تھا، اور اپنی شاعری کی زبان میں نشے میں دھت کہتا تھا نعوذ باللہ کہ کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، یہ بنی ہاشم کا صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا. یعنی اللہ کی توحید کا بھی انکار کر دیا، اللہ کی کتاب کا بھی انکار کر دیا، مصطفیٰ کی رسالت کا بھی انکار کر دیا. اللہ اللہ. تو پھر وہی اٹھا جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی اٹھا جو مصطفیٰ کا شیر لعاب دہن چوس کر بڑا ہوا تھا، بے شک. وہی اٹھا جو مصطفیٰ کے سینے پر لیٹ کر قرآن کو محسوس کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اٹھے امام حسین اور چلے اپنے گھر سے، اور جب آئے میدان کربلا میں امام حسین، تو ہم دیکھ رہے کہ جب راستے سے امام حسین سفر کرتے آ رہے تو امام حسین کے راستے کی بھی معجزات ہیں. اور مولا حسین نے جو 4 مہینے گزارے، 4 مہینے کچھ دن، 4 شعبان کو پہنچے تھے مکے میں، وہاں پہ مولا کے بہت سارے خطبات ہیں. حسین نے یہ نہیں کیا کہ سیدھے مدینے سے اٹھے اور کربلا چلے گا، نہیں، پہلے لوگوں کو شعور دیا، بتاتے رہے، اپنے مقصد کو واضح کیا. ہر مقام پہ مولا نے خطبات دیے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. بار بار کا امر بالمعروف نہیں انل منکر، میں نیکیوں کا حکم دیتا ہوں، برائیوں سے روکتا ہوں، میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں، میں برائیوں سے نفرت کرتا ہوں، اور میرا قیام ظلم کے خلاف ہے، میرا قیام اللہ کے دین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے، میرا قیام اللہ کے احکامات کو توڑنے کے خلاف ہے، میرا قیام باطل کے خلاف ہے. باطل کے سامنے نہیں جھکوں گا، کیونکہ تاریخ اس سے پہلے بھی رقم کر چکی کہ رسول اللہ بھی باطل کے سامنے نہیں جھکے. طائف کی وادیوں میں پتھر کھا لیا اللہ کے نبی نے، ہم نے دیکھا نا، لیکن بد دعا نہیں کی. بالکل ٹھیک. آئے تھے فرشتے، آ گیا تھا عذاب کا فرشتہ، کہا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو دبا دیں گے اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. اور علی نے بھی بد دعا نہیں کی، اپنے قاتل کو شربت پلا دیا. یہ بہت یس. حسین کی بیٹی نے، چھوٹی سی بچی نے پتھر کھاتی رہی، حسین کی بہن نے بد دعا نہیں کی نانا کی امت کے لیے،
बीबी सकीना ने सवाल किया था बीबी से, बीबी ज़ैनब से, अम्मा बताइए कि हज़रत सालेह की जो ऊँटनी थी, उसकी जब ऊँटनी को मार दिया गया तो उसके बच्चे ने बद्दुआ की थी उस कौम के लिए जिन्होंने बेकसूर एक ऊँटनी को मार डाला था। बीबी ने सवाल किया था कि अम्मा ज़ैनब बताइए उस ऊँटनी का मर्तबा ज़्यादा था या मेरा मर्तबा ज़्यादा है, मैं हुसैन की बेटी हूँ, अम्मा मैं इनके लिए बद्दुआ करना चाहती हूँ, इन्होंने मेरे बाबा को मार डाला, इन्होंने मेरे भैया को मार डाला। हाँ, जाहिर है कि उन शहादतों को याद करने का दिन है। इन्होंने मेरा 6 महीने वाला एक ही मेरा भाई था छोटा सा, उसको मार दिया जो प्यासा था। बीबी ज़ैनब ने कहा नहीं सकीना, हम रसूल अल्लाह की नवासी हैं, अल्लाह, हम मुस्तफ़ा की बेटी हैं, जो तुम्हारे बाबा ने इतना बड़ा काम किया सकीना नहीं, सकीना हम इनके लिए बद्दुआ नहीं करेंगे, इनकी हिदायत के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको हिदायत दे। और अपने मिशन को वाजे किया। बीबी ने जाकर दरबार में वहाँ पे जब खुतबा दिया था, बीबी उम्मे कुलसूम का जो दरबार इब्ने ज़ियाद में खुतबा कूफे के अंदर, जब बीबी ने उनको ललकारा का वाह तुम पर कि तुम लोगों ने उसको मारा जो मुस्तफ़ा के सीने पे सोता था। अल्लाह, ये बीबी के खुतबे के अल्फाज हैं, ये बहन की मोहब्बत नहीं बोल रही थी, ये अल्लाह से इश्क बोल रहा था। कह रही है वाह तुम पर कि तुम लोगों ने अपने लिए जहन्नुम की तेज तरीन आग को दहका दिया है, जहन्नुम की तेज तरीन आग को अपने लिए तैयार कर दिया। अब वो आग अल्लाह तुम्हारे लिए भड़का रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अब तुम उस आग की तरफ जा रहे हो। तो जितने भी लोग थे, ये आज हम और आप ये जो जिक्र कर रहे हैं, ये उसी रस्म को जारी करते हुए आज भी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म से कि हम सब का बादशाह हुसैन है। मेरा बात, हाँ, ये हुसैन की तरफ आइए, आइए और इकरार करें कि मेरा बादशाह हुसैन है। एक बार आइए, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हुसैन 10 कदम बढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। हुसैन ने तो अपने मुजरिम को जिसने घेर कर करबला ले आया हुसैन को, हुसैन ने इसका इस्तकबाल किया। पट्टी बांध के आए थे जनाब हुर और कहा था कि मेरी नजरें इस काबिल नहीं है कि मैं हुसैन से नजरें मिला सकूं, मैं तो हुसैन को घेर के लाया था। आज ये जो बयाबान में हुसैन की बहनें, हुसैन की जो प्यास है, क्योंकि मौला हुसैन को 2 चीज़ों का बहुत दुख था। हम सब सबीले पिलाते मौला के नाम पे, नजर न्याज करते, हुसैन ने तो पूरी कायनात पे हुकूमत की। 4 चीज़ें, 4 अनासरें कायनात में। आज ये आपकी ट्रांसमिशन मेरा बादशाह हुसैन इस बात की दलील है कि 4 अनासर से कायनात बनी है, आग, मिट्टी, पानी, हवा। बेशक, इन चारों पर हुसैन की हुकूमत है। सुभान अल्लाह। हवा में हुसैन का जिक्र गूंज रहा है, हुसैन के नोहे गूंज रहे हैं, हुसैन का मातम गूंज रहा है। मिट्टी पर जगह जगह रुए ज़मीन पर हुसैन की मजलिसें हो रही हैं, हुसैन के जिक्र की महफिलें हो रही हैं। आग पर भी हुसैन का मातम हो रहा है। और पानी की तो जगह जगह हुसैन के नाम की सबीलें लगी हुई हैं। हुसैन ने ऐसे हुकूमत की है। और 3 चीज़ें अगर किसी हस्ती के खिलाफ हो जाए तो वो दुनिया में कभी उसका नाम तारीख में लिखा नहीं जा सकता। 6 महीने तक अगर 3 चीज़ें किसी के खिलाफ काम करे, हुकूमत, दौलत, प्रोपेगेंडा, ये तीनों चीज़ें हुसैन के खिलाफ काम करती रही, हुकूमत, दौलत, प्रोपेगेंडा। लेकिन 6 महीने क्या, हुसैन क़यामत तक पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे। वो 61 हिजरी में हुसैन पर जुल्म किया गया था, क़यामत तक हुसैन का जिक्र बाकी रहेगा। और इस बात की दलील है, ये मेरा बादशाह हुसैन, ये एहतमाम करना इस बात की दलील है कि हुसैन का जिक्र बाकी है और हमेशा बाकी रहे इंशाअल्लाह। क्योंकि जिक्र को बाकी रखने वाला अल्लाह है। बेशक, जब मौला हुसैन चले तो बताते हुए गए, अपने मकसद को वाजे करते हुए गए। और जब जा रहे थे करबला की जानिब रवा दवा थे, तो ललकारते हुए जा रहे थे, लोगों को बताते हुए जा रहे थे कि देखो कि मेरा क़याम है अल्लाह के दीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ, मैं लोगों के इस्लाह के लिए, अल्लाह के नबी की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। आओ आकर मेरे साथ शामिल हो जाओ, आओ आकर हुसैन के काफिले के साथ हो जाओ। जिसको आना था वो हुसैन के साथ शामिल हो गया। अच्छा, जब मौला चले तो किसी ने हुसैन से दुनिया मांगी, हुसैन ने दुनिया दे दी। हाय हाय हाय,
जिसने आखिरत मांगी हुसैन ने आखिरत दी। मौला मौजज़ दुआ है ना, बहुत से दिखाते, क्योंकि आप उस मुस्तफ़ा के बेटे, जो इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, उंगली के इशारे से। उंगली के इशारे। और मौजज़ दुमाई, मौला की करामात, मौला के मौजज़ात क्यों न हो कि आप उस मुस्तफ़ा के बेटे हैं कि जिन्होंने अपनी अंगुश्त मुबारक से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। सुभान जो अल्लाह। अपनी हथेली पर अगर कंकरों को भी रखते थे तो उनसे भी कलमा पढ़वाते थे, आय अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप दरख्त को इशारा करते थे, दरख्त भी कलमा पढ़ के दिखाया कर। हर तरह के मौजज़ात दिखा दिए, लेकिन जो मुस्तफ़ा पर इन तमाम मौजज़ात के बावजूद ईमान नहीं लाए, जो उस वक्त भी मुस्तफ़ा की मौला रसूल खुदा का तो खुद पूरा का पूरा वजूद ही मौजज़ा था। कम अज़ कम 24 मौजज़ात आपके ज़ाहिरी जिस्म अत्थर के उलमा ने लिखे सुभान कि अल्लाह। रसूल अल्लाह अगर कहीं से गुजर जाते थे ना तो कुफ़ार भी देखकर पहचान जाते थे, ऐसी खुशबू आती थी, पहचान जाते थे यहाँ से मुस्तफ़ा गुजरे हुए, गुजरे हैं। यहाँ से मोहम्मद। कई देर तक वहाँ पे खुशबू रहती थी। सुभान अल्लाह। इशरातुल अर्ज़ आपके ऊपर नहीं बैठते थे, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सबको तंग करते थे, मोहम्मद के ऊपर नहीं बैठते, उनका साया जमीन पर नहीं नहीं आता था, साया नहीं रखते थे। और जब काली कमली ओढ़ कर लेट जाते थे, अल्लाह अकबर, काली कमली वाला मोहम्मद हुसैन के नाना, उसमें से नूर छन छन के बाहर आता था। सुभान अल्लाह। अगर खारे कुएं में अपना लुआब दहन डाल देते थे तो कुएं में का पानी मीठा हो जाता था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सूखे कुएं में अपना लुआब दहन डाल देते थे तो उसमें पानी आ ये जाता। मौजज़ात ही तो है। जिस जानवर पर बैठ जाते थे वो बूढ़ा नहीं होता था। सुभान अल्लाह। मिंबर पर जिस पे बैठते थे उसकी लकड़ी को दीमक नहीं लगती। सुभान अल्लाह। कितना भी कदावर, अब मैं कितना बयान करूं, कितना भी कदावर आपके सामने शख्स आ जाए आपके सामने छोटा लगता था। सुभान अल्लाह को गवारा नहीं था कि कोई कदावर भी आ जाए तो मुस्तफ़ा के सामने बड़ा लगे। कायनात में सबसे बड़ा मेरा महबूब है, सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे बुलंद अल्लाह का नबी है। आप उसके बेटे इमाम हुसैन अली मुर्तज़ा के, सुभान अल्लाह। जिसके मौजज़ात देखकर दुनिया दंग रह गई, जो 3 दिन की सूखी जौ की रोटी पानी में भिगो के हाय हाय हाय। खुद भी खाते थे, अपने गुलाम को भी खिलाते थे। ये भी वाक़या है बिल्कुल। ग़िज़ा इतनी कलील, ताकत इतनी कसीर कि खैबर का 600 मन भारी दरवाजा अंगुश की पुष्प पर उगे हुए नाखून की नोक से सुभान अल्लाह। परिंदे के टूटे हुए पर की तरह फिजा में उछाल कर फेंका, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। दुनिया ढूंढती रह गई, पता नहीं चला कि दरवाजा कहाँ चला गया। ये ताकत, ये ताकत मेरे रब की तरफ से, ये मौजज़ात। तवक्कल अल्लाह की मंजिल पर। हाय हाय। इमाम हसन मुश्तबा दुनिया को खिलाने वाले, ये तो दिलों के हाल जानते हैं, दिलों के भेद जानते हैं, फिर भी अपने लिए सख्ती इख्तियार कर ली। दे दिया गया, इमाम हसन को भी जहर दे दिया गया और घर वाली ने, घर में ही मौजूद थे। क्योंकि मैं देखती हूँ जब इनकी मजलूमियत को, आले मोहम्मद की, तो मैं कहती हूँ कि कैसी मजलूमियत थी। इंसान सुकून के लिए घर आता था, घर आता है ना हर इंसान, ये घर में जो होती है सुकून के लिए इंसान आता है घर में, लेकिन इमाम हसन को तो घर में भी सुकून नहीं था। लेकिन अपनी मौजज़ नुमाई में कमी नहीं की। हसन ऐसा बांटते थे, तारीख लिखती है इमाम हसन को कि आप करीम अहले बैत है। मुझे बताइए अहले बैत में कौन ऐसा है जो करीम नहीं है? उसके बावजूद इमाम हसन को कहते हैं आप करीम अहले बैत। सुभान अहले बैत में भी जो सबसे ज्यादा करीम है उसे हसन मुश्तबा कहते हैं। हम तो जाहिर है हमने मिलके कितने महफिल मौजज़ात, मैं कह रही मेरी बहन जितना भी अगर मौजज़ात के बारे में बोले और इमाम हुसैन के घराने के बारे में बोले तो वो कम है। अभी मेरी बहन मेरे साथ ही हैं, हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, अजाब से बेताब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया है कौन तेरा पेशवा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मेरा बादशाह हुसैन के साथ। एक बार फिर आपकी मेज़बान
سبھی حاضر ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے۔ 10واں محرم عاشور، اور یہ وہ کربلا کا مقام جہاں شہداء نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے، اور محبت امام حسین علیہ السلام، عشق امام حسین علیہ السلام، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اور میں ایک بار پھر اپنی بہن سے اس کربلا کے واقعے کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جو اپنے اختتام کو چل رہا ہے، سب ہمارے سامنے آ گیا۔ یزید کا یزید پن، یزید کا ایک ایسا کام جو اس نے سوچا اور اس نے کہا یہ کرنا ہے، اور اس نے لوگوں کو انعام دیے کہ جو جتنا بھی امام حسین علیہ السلام کی تمام خاندان پہ ظلم کرے گا، جنہوں نے نہیں بخشا چھوٹے سے علی اصغر کو، جنہوں نے نہیں دیکھا معصوم سکینہ کو، جتنا ظلم کرے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا۔ یہ یزید کا یزیدیت تھی، لیکن صبر کا پیکر، عشق کے امام حسین کا گھرانہ اور کربلا کا مقام۔ میری پیاری بہن ذاکرہ ہیرا شرازی، جی میری پیاری بہن۔ روز عاشور ہے آج، اور آپ نے ذکر کر دیا روز عاشور کا، تو یہ قیامت کا دن ہے، قیامت کے مصائب ہیں، پوری دنیا میں غم کسی کیفیت ہے، اور کیوں نہ ہو۔ امام حسین کی وہ قربانی جب ہم یاد کرتے ہیں 61 ہجری میں 10 محرم روز عاشور، صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا، امام حسین نے حضرت علی اکبر کو حکم دیا علی اکبر اذان دو۔ آج سب اذان علی اکبر سن کر آئے اور بڑا روتے ہیں لوگ آج بھی جب اذان علی اکبر سنتے ہیں، کیونکہ یہ علی اکبر کی اس اذان کی یاد دلاتی ہے جس کی وجہ سے آج تک اللہ کا نام بلند ہے۔ علی اکبر نے جب اذان دینی شروع کی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ، تو بیویوں نے رونے کی صدائیں بلند کر دی خیمے میں، اور بی بی فضہ جو کہ امام حسین کو پالا کرتی تھی، میں اپنی زبان کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں بی بی کو کنیز کہوں، لیکن آپ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو آپ نے اپنی گود میں پالا ہے۔ بی بی فضہ آئیں اور آ کر کہتی ہیں کہ مولا حسین علی اکبر سے کہیے بلند آواز سے اذان دے دیں، خیمے میں آپ کی بہنیں سن رہی ہیں۔ جب بہنوں کا نام آیا تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا خیمے میں آپ کی بہنیں سن رہی ہیں، اور میری بھی ایک بہن ہے جو مدینے میں، 6 برس کی بی بی صغرا امام حسین کی بیٹی۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی صغرا بالکل مشابہ تھی صورت میں بی بی فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی کی طرح، بالکل اپنی دادی جیسی تھی۔ تاریخ کہتی ہے شاید یہ بھی وجہ ہے کہ امام حسین ان کو کربلا نہیں لے کر آئے، کیونکہ بیویوں کی چادریں چھن گئی تھیں۔ حسین کیسے برداشت کرتے کہ میری ماں کی صورت والی بے مقنع و چادر مجمع اغیار میں لے جائی جائے۔ 6 برس عمر تھی بی بی کی، امام حسین کی بیٹی کی۔ مولا جب چھوڑ کر آ گئے تو علی اکبر نے کہا بابا مدینے میں میری بھی ایک بہن ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے، بابا آپ تو امام ہے نا، آپ اعجاز امامت سے میری اذان میں اتنا اثر پیدا کر دیں کہ خیمے میں آپ کی بہنیں سن لیں، مدینے میں میری بہن سن لیں۔ امام حسین نے آپ کی آواز میں اتنا اثر پیدا کر دیا، لیکن جب وہ اذان کی آواز مدینے پہنچی تو ایک بچی 6 برس کی کیا عمر ہوتی ہے، لیکن اکبر کی جدائی نے صغرا کو ایسا بیمار کر دیا تھا کہ بی بی عصا پکڑی ہوئی تھی اور اکبر کے نشان قدم پہ گرتی جاتی تھی اور ایک جملہ کہتی میرا اکبر نہیں آیا۔ بس امام حسین کے امتحان کا
आगाज हो गया। हुसैन सुबह फजर से लेके असर आशूर तक 72 लाशें उठा के लाए। अल्लाह, एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के। हाय हाय, मीर अनीस कहते अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हाय अल्लाह, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। सबसे छोटा जुमला है ना, कि जब किसी के घर में कुछ हो जाता है, कहीं से आवाज भी आती है, इंसान पूछता है क्या हुआ। मौला हुसैन कहते मैं 72 लाशें उठाकर तन्हा लेके आता रहा, किसी ने नहीं कहा कि क्या हुआ रसूल अल्लाह के नवासे आपके साथ, नबी के बेटे, अली के बेटे, फातिमा के जिगर की ठंडक आपके साथ क्या हुआ है। मौला गए, कभी मुस्लिम बिन औसजा का लाशा, हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा, ज़ुहैर बिन कैन का लाशा, सईद का लाशा, सबके लाशें उठा के आते हैं। जब बीबी फातिमा के बच्चों की बारी आई तो कभी ओनो मोहम्मद के छोटे छोटे से लाशें उठा कर ला रहे। बीबी ज़ैनब अपने बच्चों पे रोई नहीं, कहती मैंने इनको हुसैन पे सदका कर दिया। हर लाशे से विदा होती थी बीबी ज़ैनब, लेकिन अपने बच्चों के लाशे पे नहीं आई। और बच्चे ने पहले ही, मौला जब गए थे ना मैदान में, सब ने मिलके हमला कर दिया था। हैदर कर्रार के नवासे लड़ रहे थे, जाफर तैयार के पोते छोटे छोटे से बच्चों पे हमला कर दिया था। ये पिसरे साथ के खैमे तक पहुंच गए थे, इतने शुजा थे नन्हे नन्हे से बच्चे, लेकिन एक के सर पे तलवार लगी थी, एक के सर पे गुर्ज लगा था। दोनों बच्चों को उठाकर जब मौला लाए ना, तो एक में हल्की सी रमक बाकी थी। उसने कहा मामू अम्मा को बता दीजिएगा हम फुरात तक चले गए थे लेकिन पानी नहीं पिया था, इसलिए कि मामू आपकी सकीना प्यासी है। मामू हमारा छोटा सा भैया अली असगर प्यासा है, हमने पानी नहीं पिया। हजरत कासिम गए मैदान में, 13 बरस के, कहीं 7 बरस भी उम्र मिलती है, जंग करते जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे काबू में नहीं आएगा, हसन का बेटा है, बड़ा शुजा। हरज़क़ शामी बड़ा पहलवान था, उसको और उसके 4 बेटों को वासिल जहन्नुम किया था जनाब कासिम ने, अकेले छोटे से बच्चे ने। फिर जब हुक्म मिला ना कि सब मिलके हमला करो, तो दाएं की फौजें बाएं आई, बाएं की फौजें दाएं गई। इतने जनाब कासिम घोड़े से जमीन पर गिर गए और आपके दोनों पाँव अटक गए थे, वो जो जिससे घोड़े के ऊपर हम कदम रखते हैं और चलते हैं रकाबे में, हाँ रकाबों में जब पाँव फंस गए तो हजरत कासिम का लाशा जमीन पर पड़ा हुआ था ऐसे, और आपकी जिंदगी बाकी थी, अभी सांसें थी। दाएं के घोड़े बाएं दौड़ रहे थे, बाएं के दाएं आपका जिस्म जिंदगी में पामाल हो गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। और इमाम हुसैन को उन्होंने आवाज दी है चचा मेरी मदद के लिए आइए। अभी जब मौला हुसैन पहुंचे ना मैदान करबला तो लाशा कहीं नजर नहीं आ रहा, तो एक मरतबा आवाज दी कासिम, इमाम वक्त आवाज दे रहा है लब्बैक कहो, तो हजरत कासिम की लाश के टुकड़े उछल रहे थे मैदान करबला में। और हुसैन मौला ने अपनी अबा को उतारा, ये आप सुनते हैं ना कि गठरी में बंद किया, हुसैन ने अबा को उतारा, उसमें हजरत कासिम के टुकड़ों को जमा किया, और वो गठरी लेकर जब बांधी ना, गठरी और टुकड़े जमा करते ऐसे जमीन पे हाथ रख के आसमान की तरफ चेहरा बुलंद करके कह रहे थे अल्लाह आज हुसैन गरीब हो गया। 2 चीजों का हुसैन को बहुत गम था, एक अपने बच्चों की प्यास का, दूसरा बीवियों की छीनी हुई चादरों का। शहादत तो उनके घर की मीरास है, ये तो शहादत पाने वाले लोग हैं, जाम शहादत नोश करने वाले लोग हैं। लेकिन मौला हुसैन ने एक जुमला कहा था, है मेरे चाहने वाले अगर तुम मैदान करबला में होते तो देखते कि मैं कैसे एक छोटे से बच्चे के लिए 2 घूंट पानी मांग रहा था। मुझे बताइए कि 6 महीने के बच्चे की प्यास कितने पानी से बुझ जाती। अगर पानियों को पानी में उंगलियां डुबो कर भी जुबान पे लगा दी जाए ना तो उसकी प्यास बुझ जाती। लेकिन उनके दिल इतने सख्त थे कि उनके पास उस बच्चे के लिए भी पानी नहीं था, मुंह फेर फेर कर रो रहे थे। जब इमाम हुसैन हजरत अली असगर को लेकर गए तो उमर साहब ने कहा उर्मिला से हुसैन के कलाम को कता कर दो, हमारी फौज में बगावत हो जाएगी। घोड़ों को मारने वाला जंगली, घोड़ों को मारने वाला, ऊँटों को मारने वाला तीर हजरत अली असगर के 6 महीने के बच्चे के गले पे मारा गया।
अली असगर नन्हे से थे, तीर उनकी गर्दन से होता हुआ मौला के बाजू में पेवस्त हो गया। मकातिल लिखते कि जब सब लोग शहीद हो गए थे ना, हुसैन बार बार अपने बाजू को ऐसे दबाते जाते थे। तो कहा गया कि हुसैन क्यों ऐसे अपने बाजू को दबाते थे? कहते हैं इस खून में से जो यहाँ से निकल रहे हैं, इसमें से मेरे बच्चे अली असगर के खून की बू आती है, क्योंकि वही तीर मौला के बाजू में भी पेवस्त हो गया। कड़ियल जवान अली अकबर जो शबी मुस्तफ़ा है, तारीख कहती है हज़रत अली अकबर बिल्कुल दिखने में अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे थे। सुभान अल्लाह। जब गए मैदान में तो लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह आ गए मदद के लिए हुसैन की, तो किसी ने कहा ये रसूल अल्लाह नहीं है, हुसैन का बेटा अली अकबर, दिखने में बिल्कुल मोहम्मद जैसा है। मैं कहती हूँ तुम्हें शर्म नहीं आई? मुस्तफ़ा की शक्ल जैसा, शबी मुस्तफ़ा, बड़े बहादुर थे, हमला किया, जब काबू में नहीं आए ना, कहा सब मिलके हमला करो, ये मुस्तफ़ा की शबी है, ऐसे काबू में नहीं आएगा। सब ने मिलके हमला करना शुरू कर दिया। कहीं से तीर आ रहे थे, नेज़े आ रहे थे, तलवारें चल रही थी। एक ऐसी बर्छी आई जो अली अकबर के कलेजे में लग गई। जब कलेजे में बर्छी लगी ना, तो मौला हुसैन हज़रत हुरैरा अलैहिस्सलाम का बेटा भी जब शहीद हुआ था, मौला पहले उसके जनाजे पे आ गए थे। तो हज़रत हुरैरा ने हाथ जोड़ के कहा था, मौला आपने क्यों आने की जहमत की है? गुलाम ज़्यादा है, मौला आप इमाम है, ये गुलाम का बेटा है। तो मौला ने एक जुमला कहा था, हुर बात गुलाम और इमाम की नहीं है, मेरे नाना मुस्तफ़ा की शरीयत कहती है कि जवान बेटे का लाशा बूढ़े बाप नहीं उठाते। अल्लाह ना करे किसी के घर में किसी जवान बेटे की मौत हो जाए, हमारे यहाँ तो जनाजे तक माँ बाप को बताते नहीं है। ये कैसे लोग थे जो खुद को अल्लाह के दिन का पाबंद कहते थे? जब बच्चे के कलेजे में 18 बरस के बेटे के बर्छी लग गई थी ना, मौला हुसैन की बिनाई चली गई थी, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था। तारीख कहती मौला हुसैन ऐसे अली अकबर के जनाजे पर आए जैसे कि एक 6 महीने का बच्चा गुठलियों के बल चलता है, क्योंकि हुसैन की बिनाई चली गई थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था। वो मेरे मौला का तमस्कुर कर रहे थे, मौला कह रहे थे मुझे कोई मेरे अकबर का लाशा दिखा दो, मुझे कोई मेरे अकबर का लाशा बता दो। आए मौला के जनाजे पर, आए लाशे के ऊपर, देखा अली अकबर जमीन पर है। पहली दफा आज एक हाथ से सलाम किया है अपने बाबा को, दूसरा हाथ कलेजे पे था, बर्छी लगी हुई थी। एक मर्तबा बर्छी के फल में जब हाथ डाला ना निकालने के लिए, तो पीछे से किसी बुरके वाली बीबी की आवाज आई, कमर पे हाथ फेर के पूछते कहती हुसैन मैं नादे अली पढ़ रही हूँ, तो बर्छी का फल निकाल। आपने नजफ की तरफ रुक करके कहा बाबा अली, खैबर का दर उखाड़ना आसान था, जवान बेटे के कलेजे से बर्छी का फल निकालना मुश्किल है। बस जैसे ही बर्छी का फल निकाला ना, तो अली अकबर का कलेजा साथ में बाहर आ गया था और खून का फव्वारा जारी हो गया। मैं कहाँ तक बयान करूँ हज़रत इमाम हुसैन के वो मसाइब कि आपकी कमर की मानंद थे हज़रत अब्बास से अलमदार। जब आयना कहा मौला मुझे जाने की इजाज़त दे, मैं जाना चाहता हूँ। कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। ऐसे पीछे मुड़ के कहा था मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार था? मौला मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ, इन्होंने मेरा अली अकबर मारा, इन्होंने मोहब्बत बार डाली, इन्होंने कासिम की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मौला ने एक जुमला कहा अब्बास इतना मारना जितना शाम में ज़ैनब बर्दाश्त कर सके, नहीं मारा। मौला अब्बास अलमदार को जंग करने की इजाज़त नहीं दी थी, उसके बावजूद इन्होंने शाम और कूफे की राहों में अली की बेटियों से, अब्बास की बहनों से बदले लिए, पत्थर मारते थे। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक एक नारा लगाते थे बागी के घर वाले आ गए, इन्हें मारो। तमाशा देखने के लिए लोगों को जमा करते थे। कहा अब्बास की बहनें, अली की बेटियां, मुस्तफ़ा की नवासियां किसी की मजाल नहीं होती थी कि आँख उठा के देख ले। जब निकलती थी मदीने में कूफे में बंद कर दिए जाते थे बाजार के, अली की बेटियां आ रही है, मोहम्मद की नवासियां आ रही है। उनका तमाशा देखने के लिए लोगों को जमा किया गया, बदले लिए गए अली से और अब्बास से। बस एक मरतबा जब पहुंचे थे शाम के दरबार में तो शराबियों का मजमा था,
मजमा अगयार था, बीबियों के सरों पे चादरें नहीं थी, तबल बज रहे थे, शादियाने बज रहे थे, खुशी के नारे लगाए जा रहे थे। ऐसे आलम में बीबी ज़ैनब कहती है सज्जाद मैं इस मजमे से नहीं गुजरूंगी, मैं अली की बेटी हूँ, क्योंकि यजीद ने को ये जुल्म की इंतहा थी। ये बताने का मकसद ये कि दुनिया जो जो लोग देख रहे वो अंदाजा करें कि जुल्म की किस मंजिल पर थे वो लोग, जो शकी थे, जो जालिम थे, जो इम्तिहान लेना चाहते थे हुसैन की बहनों का, हुसैन की बेटियों का। देख हुक्म मिला कि सज्जाद अब तक तो बीबियां सवारियों पे चलिए, इनसे कहिए कि इस दरबार से पैदल जाएंगी, बाजार से पैदल जाएंगी। बीबी कहती है सज्जाद मैं अली की बेटी हूँ, यहाँ से तो कोई आम बीबी पैदल नहीं जा सकती। लोगों ने शराबों के जाम हाथ में उठाए हुए थे। आगे बढ़े, कहते हैं हमें पैदल चलाना आता है। इमाम सज्जाद की पुष्प पर दुर्रे बरसाने शुरू किए। छोटी सी थी बीबी सकीना, आगे बढ़ के हाथ जोड़ के कहती मेरी फूफी अमीर बाप की बेटी है, अली की बेटी है, मैं गरीब हुसैन की बेटी हूँ। मेरे भैया को ना मारो, मुझे बताओ कहाँ पैदल चलना है, हुसैन की बेटी पैदल चलेगी। मैं देख रही हूँ आपकी आंखों से आंसू जारी है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे और ना मैं उनके मसाइब बयान कर सकती हूँ, लेकिन यही उनके मसाइब हैं। और इमाम हुसैन जब हज़रत अब्बास अलमदान ने जंग नहीं की, मौला पानी लेने के लिए चले गए, क्योंकि पानी के बहाने से गए थे। जब फिरात पे पहुंचे इतनी हैबत थी अली के बेटे की, दिखने में बिल्कुल मौला अली जैसे थे मौला अब्बास अलमदार। लोग फुरात को छोड़ के भाग गए थे। मौला अब्बास अलमदार फुरात में उतरे, मशकीज़े को भरा, पानी को ठोकर मार दी। अब्बास से बस एक मरतबा लेकर जा रहे थे खैमे की तरफ। अब्बास की निगाह खैमे की तरफ थी कि बस मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। बीवी सकीना खैमे के दर पर बैठी थी, मेरा चचा पानी ला रहा। आज हुसैन के नाम पे पानी पीने वाले सलाम करे सकीना की प्यास को। आज पूरी दुनिया में हुसैन के नाम पे पानी बांटने वाले याद करे अली असगर की प्यास को, सलाम करे हुसैन के बच्चों की प्यास को। बस एक मरतबा जब अब्बास अलमदार आ रहे थे खैमों की तरफ, तो मौला के एक बाजू शहीद हुआ, फिर दूसरा बाजू भी कटकर जमीन पे गिर गया। मौला ने मशकीज़े को दांतों में दबा लिया कि हुरमला ने जो तीर मारा ना मशकीज़े के ऊपर, तो मश का पानी बह गया था। इधर पानी बह गया ना, अब्बास की आस छूट गई, मौला जमीन पर गिर गए। मेरा आपसे सवाल है कि जब भी कोई सवार घोड़े से जमीन पर आता है तो बाजुओं से सहारा लेता है। मौला अब्बास की माँ कहती है मुझे यकीन नहीं आता मेरा बेटा इतना बहादुर था, क्योंकि जंग करने की इजाजत नहीं दी थी। मौला हुसैन ने कहा था अब्बास हम जंग करने नहीं आए, जंग की इजाजत नहीं थी, वरना अली का बेटा अब्बास अकेला काफी था उस तौलाक के लश्कर के लिए। बीवी ने एक जुमला कहा था कि बशीर बस मुझे इतना बता दे, मेरे बेटे के बाजू तो थे नहीं, जमीन पर कैसे आया होगा, घोड़े से सहारा किस तरह से लिया होगा। बस आखिरी वक्त वो आया कि हुसैन रुखसत के लिए जब आए ना खैमे के अंदर, तो बीबियों ने मौला को घेर लिया। मौला कहते थे ए रुकैया, ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, उम्मे रबाब, उम्मे लैला, उम्मे फरवा, सकीना, हुसैन आखिरी रुखसत के लिए। तो बीबियों ने दामन पकड़ लिया, कोई कह रही आका न जाइए, मौला न जाइए। बस मुझे नहीं पता कैसे रुखसत हुए, लेकिन तारीख कहती है कि हुसैन का खैमे का पर्दा बार बार उठता था फिर गिर जाता था, फिर उठता था फिर गिर जाता था। हुसैन ऐसे बरामद हो रहे थे जैसे कि भरे घर से जनाजा बरामद हो। अल्लाह। आ गए, घोड़े पे बैठ गए, जुलझला पे जुलझला आगे नहीं बढ़ा। दिल टूटा हुआ था ना, अल्लाह ना करे कि किसी का दिल टूटे। हुसैन का जिगर चलनी चलनी था, दिल टूटा होता। जुलझला की गले में बाहें डाल के कहते जुलझला सबने हुसैन का साथ छोड़ दिया, तूने भी आखिरी वक्त में मुझे छोड़ दी। जुलझला के आंखों से आंसू जारी थे सुमो की तरफ। नजरें की मौला ने देखा एक बच्ची थी जो जुलझला के पाँवों को पकड़े हुए थी और कह रही थी जुलझला मेरे बाबा को न ले जा। सुबह से जो भी मैदान में गया वापस नहीं आया। मौला उतरे, जुलझला से बीबी सकीना को सीने पे सुलाया, बड़ी देर तक बातें करते रहे और फरमाया सकीना बाबा के सीने पे सोने की आदत छोड़ दो, सकीना अम्मा की गोदी में सोने की आदत डालो। मुझे नहीं पता कैसे रुखसत हुए। बस जब मौला मैदान में आ गए, जंग की पहले तो हुज्जत तमाम की कि तुम नहीं जानते मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा की जिगर गोशा हूँ, तुम मेरे कत्ल से बाज आ जाओ, अपने लिए जहन्नम को तैयार ना करो। जब उन्होंने कहा ना हम तो आपको मारेंगे,
اس لیے کہ ہمیں یزید سے انعام چاہیے. تب علی کے بیٹے کو جلال آیا اور مولا نے جنگ کرنی شروع کی. ایسی جنگ کی کہ فوجیں بھاگ گئی تھی. تاریخ لکھتی ہے آواز آ رہی تھی الامان یبن رسول اللہ، الامان یبن رسول اللہ. اتنے میں مولا کو مہلت مل گئی. وہ جو لاشیں پڑے ہوئے تھے نا، مولا ان لاشوں کے پاس آئے اور ایک جملہ کا، اے عباس اس کی جنگ دیکھو جس نے تمہارے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا. علی اکبر آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے تمہارے کلیجے سے برچی کے پھل کو نکالا. اے مسلم بن اوسجہ سعید زہیر آؤ اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. مولا لڑے تھے، وقت عصر نمودار ہوا. یہی تو ہے روز عاشور. آج وقت عصر وہ وقت ہے کہ جب مولا کے گلے پہ تلوار چلی تھی. وقت عصر جیسے ہی نمودار ہوا نا، آواز غیبی آئی، حسین وعدے کو وفا کر، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مولا نے بس ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا. کہتے تلوار کو نیام میں جب رکھا نا، جو فوج 4 حصوں میں بٹ گئی تھی وہ گھر کے واپس آ گئی اور حسین مولا پہ حملہ کرنا شروع کیا. تصور کیجئے، تاریخ لکھتی ہے کہ ارواح دیکھ رہی تھی، وہاں پر رسول اللہ کی روح بھی موجود تھی. اور بس بی بی فاطمہ امام علی دیکھ رہے تھے، کہیں سے نیزے آ رہے تھے، کہیں سے تلواریں، کہیں سے برچیاں، کہیں سے بھالے، کہیں سے پتھر. جس کو کچھ نہیں مل رہا تھا نا، وہ کربلا کی گرم خاک اٹھا کر مولا کے جسم اتھر پہ مارتا جاتا تھا. کہ ایک مرتبہ زین سے زمین پر آئے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر. حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا اور ایسے میں کسی کی مجال نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مولا کو بڑھ کر قتل کرے. شمر ملعون مولا، اچھا ذرا تو مولا کا طواف کر رہا تھا، یہ لوگ اس کو بھی مار رہے تھے. کسی نے کہا یہ رسول اللہ کی سواری ہے، رسول اللہ کی سواری کا جانور ہے، اس کو نہ مارو. میں کہوں تمہیں رسول اللہ کی سواری کا جانور نظر آ گیا؟ وہ حسین نظر نہیں آیا جو رسول اللہ جس کی سواری بنا کرتے تھے. بس ایک مرتبہ وہ مولا کی پشت اقدس پر سوار ہوا. تاریخ لکھتی ہے کہ جتنے بھی نیچے تیر تھے وہ مولا کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئے اور 1900 زخم میرے مولا کے تھے. نیزوں میں نیزے لگے تھے، برچیوں میں برچیاں لگی تھی. اتنی جگہ نہیں تھی کہ شام غریبہ ایک بچی اپنے بابا کے سینے پہ لیٹ سکتی. جب بابا کو ڈھونڈتی ہوئی گئی تھی نا مقتل میں، تو مولا کے تلووں کو پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ مولا کے جسم پہ کہیں بھی جگہ نہیں تھی، تیر ہی تیر لگے ہوئے تھے. ایسے میں شمر مولا کی پشت پر چڑھا اور 13 ضربیں چلی. تاریخ کہتے 13 ضربوں سے حسین کے گلے کو شہید کر دیا گیا. اور میدان کربلا میں سیاہ آندیاں چل رہی تھی. حسین کی چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. 70 قدم کے فاصلے سے وہ جو تلہ زینبیہ ہے آج بھی کربلا میں موجود ہے. خدا کرے آپ بھی جائیں زیارت کرنے، تمام سننے والے ہم بھی بار بار جائیں. 70 قدم کے فاصلے سے صرف بی بی دیکھ رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی، نہ مار، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. اور 4 قدم سے سکینہ دیکھ رہی تھی. بی بی سکینہ کہتی اس نے میرے بابا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. میں نے کہا نہ مار، میری دادی نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. لیکن اس نے ایک نہ سنی. اور جب بی بی کہہ رہی تھی نا مار، پہلا تماچا اس وقت سکینہ کو لگا. پہلا تماچا حسین کی بیٹی کو لگا اور پھر اس نے مولا کے گلے پر تلوار چلانی شروع کی. تاریخ کہتی ہے سورج کو گہن لگ گیا. یہ جو آج بھی 1400 صدیوں گزرنے کے بعد بھی تاریخ میں غم کا عالم ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کائنات سے کوئی رخصت ہو رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت سورج کو گہن لگ گیا تھا. 40 دن تک آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی. سرزمین کربلا میں زلزلہ آ رہا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا اور جبریل اپنے پروں کو پھیلا کر نوحہ کر رہے تھے. آج آپ ہم سب جو نوحے کر رہے ہیں، رو رہے، مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے، جبریل آ گئے تھے میدان کربلا میں اور ایک ندا دے رہے تھے، قد قتل الحسین بے کربلا، ذبح الحسین بے کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے. اور بی بی زینب عالیہ کی صدا گونج رہی تھی، اوئے میرا مظلوم بھائی حسین، میرا تنہا بھائی حسین، میرا پیاسا بھائی حسین. غم حسین میں سارا جہان روتا ہے، زمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے. جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی، مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اللہ آپ کو خوش رکھے.
آپ نے آج میرا بادشاہ حسین میں تشریف لائی، اور میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ کرے جو مخالفت، کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیظ الامہ، جہاں بھی چھپنے جائے گا کہیں بھی بچ نہ پائے گا، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین۔ یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ میرا بادشاہ حسین